ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੀਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੇਗਮ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਧੋ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਠਾਉ। ਨਾ ਤਸਬੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਬਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ। ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੈ ਮਾਮੂਰ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 345 ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਈਂ,
तू मेरी जिंद दा आसरा आ। मेरा जीवन जिहड़ा तेरे आसरे चलदा आ, इस करके मोहे ना विसारूं मैं जन तेरा। मालिक जी मैं तेरा सेवक हाँ, मैं तेरा भगत हाँ। मेरा जीवन तुहाडे नाल दूर ना हो जावे, तुसी मैनू अपने नाल दूर ना कर दिओ, मैं तुहाडे नालों विछड़ ना जावां। ते रविदास महाराज जी उस अकाल पुरख वाहिगुरू अगे अरदास करते हैं कि मेरा जीवन तुहाडे नाल जुड़िया रहे, मैं हर रोज़ अपने जीवन दे चंगे काम करां, जीवन चंगा बनावां, सुभाअ चंगा कर लवां। फिर ही गुरु प्यार वालिओ ये जीवन जिहड़ा उस मालिक वाहिगुरू दे नाल जुड़िया रह सकता है। अज दे पावन शब्द विच रविदास महाराज जी ने उस अवस्था की गल की है जिस अवस्था विच ना कोई दुख है, ना चिंता है, ना फिक्र है। उस अवस्था विच कहंदे आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। ते मालिक जी ने उस अवस्था नूं एक शहर का नाम दिता है। हुण वेखो जिवें शहर हुंदा है, पिंड दे विच ओह सानूं सारियां सुख सहूलतां नहीं मिलदियां ने, जो सानू शहर दे विचों सारियां सुख सहूलतां प्राप्त हो जांदियां ने। पर गुरु प्यार वाले ये जिहड़े दुनिया वाले शहर ने, इन्हां शहरां दे विच मनुख सुख सहूलतां तां भोगदा है, पर उत्थे ही मनुख एक दूजे नाल वितकरा भी करदा है। इन्हां शहरां दे विच वितकरे भी हुंदे आ, दुख भी हुंदे आ, बेईमानियां भी हुंदियां, ठगियां ठोरियां भी हुंदियां ने। मनुख चिंता फिकरां दे विच भी रहिंदा है, मनुख नफरत की ईर्खा की अग विच भी बढ़दा है। मनुख जिहड़ा दूसरे की तरक्की नूं वेख के जीवन च खुश नहीं हो सकता है। इस संसार के शहरां दे विच मनुख दे नाल धक्का भी हुंदा है। पर गुरु प्यार वालिओ जिस शहर की गल रविदास महाराज जी ने की है, उस शहर के वासी जेकर असी बन जाइए सारे, तो साडा जीवन सदा वास्ते सुखी हो जाएगा, साडा जीवन सदा वास्ते आनंद नाल भर जाएगा। रविदास महाराज जी रहाव वाले बंद विच बचन करते ने, अब मोहे खूब बतन गह पाई। मालिक जी कहते ने अब मोहे खूब बतन गह पाई। बतन का अर्थ होंदा आ भाव के बतन की थां, भाव रहन की थां। कहंदे हे मेरे वीर, हुण कहंदे मैं बसण वास्ते सोहणी थां लभ लई आ। हुण मनुख जिहड़ा अपने जीवन दे विच रहण वास्ते थां की भाल करदा आ, वो केवल ये नहीं वेखदा कि जिथे मैं रहना आ वो थां सोहणी होवे, वो ये भी वेखदा आ कि जिथे मैं अपना रैन बसेरा करना, जिथे मैं अपनी रिहाइश करनी है, जिथे मैं रहना आ, उत्थे ये भी वेखदा कि उत्थे नेड़े नेड़े शहर किहड़ा लगदा, उत्थे मैनूं सुख सहूलतां भी मिल सकदियां ने। ये नहीं कि जेकर मनुख नूं थां जंगल दे विच सोहणी लगे तो जंगल विच जाके रहन लग पवे। मनुख किते भी चाहे नवां कोई घर बनाउंदा आ, नवीं प्रॉपर्टी खरीददा आ, जां फिर नवां घर खरीददा आ, ते मनुख वेखदा है कि उस घर दे लागे मैनूं किहड़ियां सहूलतां मिल सकदियां ने कि जिहड़ियां कि मैनूं बाद विच मुश्किलां ना आवे। मनुख उसदे नेड़े नेड़े सारा वेखदा है कि ये सड़क मेरे घर नूं किहड़ी लगेगी, किहड़ी मैनूं सुख देवेगी। पर रविदास महाराज जी कहंदे ने हे मेरे वीर, कहंदे मैं बसण वास्ते कहंदे सोहणी थां लभ लई आ। हुण जिहड़ी सोहणी थां मालिक रविदास जी ने लभी हुई है, मालिक जी कहंदे ने ऊहां खैर सदा मेरे भाई। मालिक जी कहंदे हे मेरे भाई, कहंदे ऊहां खैर सदा। खैर का अर्थ कहंदा खैरियत, सुख। जिवें असीं कई बारी कह दिंदे भाई सब कुछ खैरियत है, सब कुछ खैर है, भाव के सुख शांति आ। मालिक जी कहंदे उत्थे कहंदे सदा सुख ही सुख है। जिहड़ी थां कहंदे मैं बसण वास्ते लभी ना, उत्थे कहंदे सुख ही सुख आ। कहंदे दुख वाली तां गल ही नहीं है, उत्थे कहंदे कोई वितकरे वाली गल नहीं है, उत्थे कोई नफरत वाली गल नहीं है। ते गुरु प्यार वाले वो किहड़ी थां आ? वो थां है अवस्था।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵਿਆਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਬਸੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੇੜਾ ਹੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਫੈਲਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨੰਦਮਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ, ਬੇਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਗਮ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਆ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੇੜਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਸੀ, ਖੇੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ। ਅੰਦੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਿੰਤਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਘਬਰਾਹਟ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਚ, ਘਬਰਾਹਟ। ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖਿਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ, ਟੈਕਸ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਮਸੂਲ ਹੈ, ਕਰ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੂਲੀਆ ਜੰਮ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ। ਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਸ਼, ਪਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਤਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਜਵਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਾਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਿਸਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ, ਦੋਮ ਸੇਮ ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਆਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਰੰਗ ਨਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਹੀ, ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਆਬਾਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਸਦਾ, ਆਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਉੱਗਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਸਦਾ ਆ, ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੈ ਮਾਮੂਰ, ਗਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਧਨਾੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੂਰ ਰੱਜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨੀ ਤੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਭਾਵ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਧਨੀ ਕਿਹੜੇ? ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੋ ਉੱਪੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਸ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਕਿ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਬਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਧਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖੀ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਸੈਲ ਕਰੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਮਹਿਰਮ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਿਫ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਚਮਿਆਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਵਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।